Hello students, welcome in the lecture of organic chemistry. So friends, today we are going to start or today we are going to discuss about the optical isomerism. So in this chapter we discuss about the stereoisomerism. In stereoisomerism we also see the two types of stereoisomerism, that is first one is geometrical isomerism and or first one is optical isomerism and second one is geometrical isomerism. So we are going to start with optical isomerism. So before start optical isomerism, I just want to revise our last lecture. So in last lecture we discussed about the projection formulas. So projection formulas which is dependent on the configurational isomers and the conformational isomers. So that things also we discuss. The configurational isomers and conformational isomers are the types of stereoisomers. So in last lecture we discussed about the projection formulas, different types of projection formulas. We already discussed in last lecture. So first one is wedge formula or wedge projection formula. Second one is Fisher projection formula. Then third one is Sawhorst projection formula, and the last one is Neumann projection formula. So these all four projection formulas in last lecture we already discussed very well. So today we are going to start with optical isomerism. So what is an optical isomerism? So compound having similar physical and chemical properties but differing only in the behavior towards the polarized light are called optical isomers, and the phenomenon is called as optical isomerism. तर आपण आयसोमेरिझमचे किंवा स्टेरिओ आयसोमेरिझमचे डेफिनेशन्स बघितल्या. स्टेरिओ आयसोमेरिझम म्हणजे काय, तर कंपाऊंड हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला but different arrangement of the groups or atoms in the space. So that means this is a stereoisomerism, and the optical isomerism is a type of stereoisomerism. So compound having similar and chemical properties. What is an optical isomerism? तर कंपाऊंड जो असतो त्याच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज ह्या सिमिलर असतात but differing only in the behavior towards polarized light are called optical isomers. तर कंपाऊंडचा फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी ज्या सेम असतात पण त्याच्यात नेमकं डिफरन्स कुठे असतो, तर जे बिहेवियर आहे टुवर्ड्स पोलराइज्ड लाईट, तर जी काही पोलराइज लाईट असते त्या म्हणजे त्या पोलराइज लाईटकडे असणार त्या कंपाऊंडचं जे बिहेवियर असतं ते डिफरंट असणार आहे. त्या आयसोमर्सला आपण ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणतो, अँड द फेनॉमेनॉन इज ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. सो ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इज डिपेंड ऑन द ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. तो जर आपण जसं जसं ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी डिस्कस करणार आहोत त्याच्यावरून तुम्ही व्हॉट इज अन पोलराइज लाईट, व्हॉट इज अन प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट किंवा त्याचं बिहेवियर कशावरून आपण ठरवणार आहोत, या गोष्टी आपण हळूहळू पुढे जाऊन बघणार आहोत. सो व्हॉट इज अन ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी? सो व्हेन ऑर्डिनरी लाईट इज पासेस थ्रू अ निकोल प्रिझम. सो निकोल प्रिझम इज मेड ऑफ calcite or CaCO3. CaCO3 is a calcite. So this is an Nicol prism which is made of calcite. So the ordinary light is passes through a Nicol prism. It gives plane of polarized light. When plane of polarized light passes through an organic substance, its direction of rotation changes. Such substances are known as optically active substances, and the phenomenon is optical activity. तर ज्यावेळेस आपण ऑर्डिनरी लाईट पास करतो एखाद्या कंपाऊंडमध्ये थ्रू पोलरायझर, की पोलरायझर म्हणजे आता निकोल प्रिझम पकडला आपण, की जो कॅल्साईटपासून बसलेला निकोल प्रिझम ठेवला फॉर एक्झाम्पल त्याचा
आता ह्या तुमच्या डायग्रॅमवरून तुमचं बरंचसं ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी क्लिअर होईल असं मला वाटतं की फॉर एक्झाम्पल ऑर्डिनरी लाईट म्हणजे काय तर समजा आपण कुठलीही लाईट जेव्हा पास केली निकोल तर ती जाताना मग काय करायचं की एक निकोल प्रिझम किंवा पोलरायझर काय करतो तर ती जी ऑर्डिनरी लाईट समजा तुमची इथून लाईट जर हा तुमचा पॉईंट लाईट देण्याचा तर ते व्हायब्रेशननुसार जी लाईट आहे ती म्हणजे पूर्ण सराउंडिंगमध्ये ती लाईट जी आहे ती पास होणार आहे. इकडे जाणार आहे, इकडे जाणार आहे, इकडे जाणार आहे, इकडे जाणार आहे, म्हणजे पूर्ण सगळीकडे ती लाईट जी आहे ती पास होणार आहे. समजा इथे जर लाईट सोडली तर ती इकडे 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 चारही बाजूंना ती लाईट पास होणार आहे. मग निकोल प्रिझम किंवा पोलरायझर काय करतं तर ही जी सगळीकडे गेलेली जी लाईट आहे तर ही लाईटला जर आपण पोलरायझरमध्ये जर टाकला तर इकून पुढे येणारी जी लाईट आहे ती एकाच डायरेक्शनने जात असते. म्हणजे जी सगळीकडची जी लाईट आहे ना ती सगळीकडे पास न होता एका पर्टिक्युलर म्हणजे सगळीकडे व्हायब्रेशन्स न होता ते पर्टिक्युलर एकाच प्लेनमध्ये ती लाईट जी आहे ती पास होत असते. त्याला प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट असं म्हणतो आपण. फॉर एक्झाम्पल जर ही लाईट पास झाली तर समजा ही जी लाईट आहे तुमची तर लाईट पास होताना अशी व्हर्टिकली लाईट पास झाली आणि एक वेळा हॉरिझॉन्टली लाईट पास झाली आणि दुसरी ती हॉरिझॉन्टली सुद्धा पास होते. म्हणजे अशी लाईट पास होते एक वेळा व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली. पण म्हणजे ही समजा तुमची ऑर्डिनरी लाईट जी आहे ती सगळ्या दिशेने ती लाईट दाखवते आहे. पण ज्यावेळेस पोलरायझर लावणार आहोत आपण पोलरायझर थ्रू ती जी लाईट असणार आहे ती हॉरिझॉन्टल नाही फक्त आपल्याला व्हर्टिकली लाईन जी आहे ती दाखवणार आहे. म्हणजे तसंच याच्यापेक्षा हे समजलं तुम्हाला सोपं पडेल की ही जी लाईट होती ती सगळीकडे पास होते पण ज्यावेळेस पोलरायझर लावला त्यावेळेस ती फक्त एकाच प्लेनने ती जी लाईट आहे ती पास होते आणि ही एकाच प्लेनने जी लाईट पास होते तर त्याच्यापुढे काय करायचं आपल्याला की हे तुमचा एक तर इथे असणार आहे आपलं सोल्युशन ऑफ केमिकल कंपाऊंड्स. म्हणजे आपल्या कुठल्या तरी कंपाऊंडचं ज्या कंपाऊंडची ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी चेक करायची आहे त्या कंपाऊंडचं सोल्युशन आपण इथे ठेवणार आहोत आणि याच्यातून ह्या सोल्युशनमधून आपल्याला प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट पास करायचा आहे. आणि ह्या सोल्युशन म्हणजे की आपला जो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे त्याच्या सोल्युशनमधून ज्यावेळेस आपण प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट पास करणार आहोत तर आपल्याला शेवटी याच्यापासून काहीतरी रिझल्ट मिळणार आहे. तर तो रिझल्ट अशा प्रकारचे 3 वेगवेगळे रिझल्ट आपल्याला मिळणार आहेत. सिम्पली परत एकदा ऑर्डिनरी लाईट पास केली आपण पोलरायझरमधून. पोलरायझरचं काम काय आहे की तो पर्टिक्युलर फक्त एकाच प्लेनमध्ये तो आपला जो लाईट आहे तो दाखवत असतो. तर सगळीकडचा लाईट हे न करता फक्त एकच याच्यात तो आपलं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाईट त्या लाईटला आपण एकाच प्लेनमध्ये जो लाईट पोलराइज होतो त्या लाईटला आपण प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट असं म्हणतो. तर ऑर्डिनरी लाईट पास केला आपण निकोल प्रिझममधून त्याच्यातून मग तो जे लाईट होता तो पोलराइज झाला एकाच कुठल्या तरी प्लेनमध्ये. तर मग तो जो प्लेन पोलराइज लाईट आहे तो आपण पास केला आहे आपल्या सोल्युशनमधून की जो आपला केमिकल कंपाऊंड आहे ज्याची आपल्याला ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी चेक करायची आहे त्याच्यातून आपण आपला प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट पास केला. तर त्याच्यापासून आपल्याला 3 वेगवेगळे रिझल्ट्स मिळत आहेत. तर ते 3 वेगवेगळे रिझल्ट्स कुठले कुठले ते बघूया आपण. तर रिझल्ट फर्स्ट जो आहे तर हा जो आपला प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट होता हा जेव्हा आपण पास करू याच्यातून या सोल्युशनमधून तर तो याच्यापासून जो रिझल्ट मिळणार आहे या लाईट आता लाईट पास झाल्यानंतर आपल्याला पुढे पण लाईट मिळणार आहे. या सोल्युशनमधून आपण प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट पास केला तर पुढे आपल्याला पहिला जो रिझल्ट मिळणार आहे हा लाईट ॲज इट इज असाच असणार आहे. म्हणजे वन प्लेनमध्ये जो इथे होता एकाच प्लेनमधला त्याचा सेम म्हणजे अनअफेक्टेड प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट की त्या प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटमध्ये कुठल्याच प्रकारचा अफेक्ट झालेला नाही तो ॲज इट इज आहे. तर ज्यावेळेस अशा पद्धतीचा रिझल्ट आपल्याला मिळेल तर तो जो आपला हा जो आपला केमिकल कंपाऊंड आहे किंवा जो कंपाऊंडची आपल्याला ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी चेक करायची आहे तो ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह असणार आहे. दॅट्स इट.
म्हणजे हा लाईट आपण या सोल्युशनमधून पास केला, तर पास केल्यानंतर आपल्याला याच्यात काहीच बदल नाही बघत आहे, तो ॲज इट इज अनअफेक्टेड बघायला मिळतो आपल्या रिझल्टमध्ये. तर मग त्यावेळेस काहीच इफेक्ट नाही पडणार. म्हणजे हा जो कॉम्प्लेक्स आहे किंवा हा जो केमिकल कंपाऊंड आहे तो ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह आहे. हा झाला आपला फर्स्ट रिझल्ट. आपल्याकडे 3 पॉसिबिलिटी आहेत. तर त्याच्यातली पहिली पॉसिबिलिटी बघितली आपण की लाईट याच्यातून पास केल्यानंतर सोल्युशनमधून आपल्या कंपाऊंडच्या सोल्युशनमधून पास केल्यानंतर आपल्याला कुठल्या प्रकारचा अफेक्ट बघायला मिळत नाही. अफेक्ट कुठल्याच प्रकारचा अफेक्ट बघायला मिळाला नाही तर तो कंपाऊंड जो आहे तो ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह असतो. आता सेकंड, तर हा लाईट आपण पास केला या केमिकल कंपाऊंडमधून. पास केल्यानंतर जो आपला असा प्लेन पोलराइज लाईट होता त्याचं रोटेशन झालेलं दिसतंय आपल्याला, की तो असा लाईट आपला जो प्लेनवर पोलर एकाच प्लेनमध्ये जो लाईट होता तर तो असा लाईट जो आहे त्याचं रोटेशन झालं आहे ते क्लॉकवाईज. आता क्लॉकवाईज म्हणजे क्लॉक माहिती आहे आपल्याला, अशा पद्धतीने क्लॉक जे असतं ते फिरत असतं, आपण त्याला क्लॉकवाईज म्हणतो. सो दिस इज अन क्लॉकवाईज रोटेशन. अशा पद्धतीचा प्लेन जो आहे तो अशा पद्धतीचं त्याचं रोटेशन झालेलं आहे. जर म्हणजे तो डिस्टर्ब झालेला आहे, इथे काहीच अफेक्ट नव्हता झालेला, सरळ होता, पण तो क्लॉकवाईज म्हणजे आता त्याच्यावर काहीतरी व्हायब्रेशन झालेत या प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटचे. व्हायब्रेशन होऊन तो क्लॉकवाईज दिशेने आलेला आहे, त्याचं रोटेशन जे आहे ते क्लॉकवाईज दिशेने झालं आहे. तर तो जो कॉम्प्लेक्स किंवा हा जो आपला कंपाऊंड आहे, जर याच्यावर काही इफेक्ट पडला आहे, जर तो क्लॉकवाईज डायरेक्शनने गेला आहे, तर तो आपला जो कंपाऊंड जो आहे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड तो ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड आहे. इथेपर्यंत क्लिअर की हा जो कंपाऊंड आहे जर क्लॉकवाईज डायरेक्शनला रोटेशन होत असेल तर तो कंपाऊंड हा आपला ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड असणार आहे. आणि हा ज्यावेळेस क्लॉकवाईज डायरेक्शनला रोटेशन होईल त्याला आपण डेक्स्ट्रो रोटेशन असं म्हणू शकतो, किंवा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाऊंड जो आहे किंवा डेक्स्ट्रो रोटेटरी त्याचे आयसोमर्स असं त्याला म्हणू शकतो. डेक्स्ट्रो रोटेटरी डिनोटेड बाय डी अँड द साइन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी इज प्लस. ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिओ रोटेटरी तुम्ही 11, 11, 12मध्ये FYBSCमध्ये असेल का नाही मे बी, पण ही कुठेतरी तुम्ही हे वर्ड्स कमीत कमी ऐकलेले तरी असतील असं मला वाटतं. सो ज्यावेळेस क्लॉकवाईज रोटेशन होईल प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटचं, ज्यावेळेस कंपाऊंडमधून पास केला त्या प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटचं रोटेशन जे आहे ते क्लॉकवाईज होईल, त्यावेळेस आपल्याला ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड मिळेल. ऑप्टिकली ॲक्टिव्हचे मग परत आपल्याला 2 प्रकार, की एक तर तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी असणार आहे किंवा सेकंड आहे तो बघूया आपण. आता एक वेळ रोटेशन त्याचं क्लॉकवाईज झालं तर तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी किंवा आपण त्याला डी साईडने रिप्रेझेंट करत असतो. आता हे झाले 2 पॉसिबिलिटी. आता तिसरी पॉसिबिलिटी काय होणार आहे, ज्यावेळेस प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट पास केला आपण आपल्या केमिकल सोल्युशन किंवा केमिकल कंपाऊंडमध्ये जे सोल्युशन बनवलं होतं आपण त्याच्यातून हा प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट पास केला. पास केल्यानंतर काय झालं, आपल्याला व्हायब्रेशन्स बघायला मिळाली. पण आता यावेळेस जे व्हायब्रेशन होतं ते अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने होतं, किंवा ते जे रोटेशन होतं प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटचं ते अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे क्लॉक्सच्या अपोजिट साईडने डायरेक्शन, म्हणजे इकडे होते म्हणजे ते अशा पद्धतीने चाललं आहे ना. आता क्लॉकवाईज म्हणजे ते अशा पद्धतीने येत होतं. क्लॉकवाईज म्हणजे काय, तर हे जे रोटेशन आहे ते अशा पद्धतीने जाणार होतं. आता अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे काय, ते अशा पद्धतीने रोटेशन आलं. तर हा पण इकडे गेला आहे, म्हणजे इकडच्या बाजूने अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन ज्यावेळेस आपल्याला बघायला मिळेल तो सुद्धा कॉम्प्लेक्स जो आहे तो ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह, तो कंपाऊंड जो आहे तो ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड असतो. आणि ज्यावेळेस अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेशन होईल त्यावेळेस त्याला आपण लिव्हो रोटेटरी असं कंपाऊंड म्हणणार आहोत. दिस इज अन लिव्हो रोटेटरी अँड लिव्हो रोटेटरी इज डिनोटेड बाय यल साइन. यल स्टँड्स फॉर लिव्हो रोटेटरी, डी स्टँड्स फॉर डेक्स्ट्रो, डी लिव्हो यल, and the sign of levo rotatory is minus. So this is 2 types of optically active or optical isomerism, dextrorotatory and levorotatory. परत एकदा ऑर्डिनरी लाईट पास केला आपण पोलराइजमधून, आपल्याला प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट मिळाला. एकाच प्लेनमध्ये तो लाईट होता पोलराइज लाईट. परत त्या लाईटला आपण एखादा सोल्युशनमध्ये किंवा केमिकल कंपाऊंड, ज्या कंपाऊंडचं आपल्याला ऑप्टिकली ॲक्टिव्हिटी चेक करायची आहे त्याच्यात पास केलं, त्याच्यापासून आपल्याला 3 वेगवेगळे रिझल्ट मिळाले. एक जो पहिला रिझल्ट होता ह्या प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटमध्ये कुठलाच इफेक्ट झाला नाही, तो जो कॉम्प्लेक्स किंवा तो कंपाऊंड असतो तो ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह असतो. आपल्याला सेकंड पॉसिबिलिटी मिळाली की तो जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट आहे तो क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट होत आहे. क्लॉकवाईज डायरेक्शनने ज्यावेळेस रोटेट होईल त्यावेळेस तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी असणार आहे. डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी साईनने आपण डिनोट करतो आणि त्याला साईन जे असणार आहे ते प्लस साईन असणार आहे. अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन ज्यावेळेस आपल्याला बघायला मिळणार आहे या प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटचं सोल्युशनमध्ये पास केल्यानंतर, तर तो सुद्धा कंपाऊंड जो आहे तो ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असणार आहे. पण अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन असल्यामुळे तो लिव्हो रोटेटरी. लिव्हो रोटेटरी स्टँड्स फॉर यल अँड द साइन ऑफ लिव्हो रोटेटरी इज मायनस साईन.
सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. तेच आपण इथे थेरीमध्ये बघितलं. सो वेन ऑर्डिनरी लाईट इज पासेस थ्रू द निकोल प्रिझम पोलरायझरमधून आपण लाईट पास केली ऑर्डिनरी लाईट, इट गिव्स प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट. याच्यापासून आपल्याला प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट मिळाली. व्हेन द प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट पासेस थ्रू अन ऑर्गॅनिक सबस्टन्स इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंजेस. सच सबस्टन्सेस इज नोन ॲज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस. हे बुकमध्ये बघण्यापेक्षा इथे जे मी समजवलं तुम्हाला, तर अशा पद्धतीने हेच दिलं इथे, पण हे समजून गेलं तर ही डेफिनेशन तुम्ही एका मिनिटात ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीज किंवा ऑप्टिकल ॲक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणजे काय हे तुम्हाला एका मिनिटात समजणार आहे. सो लाईट ज्यावेळेस पास करणार आहोत प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट आपण एखाद्या ऑर्गॅनिक सबस्टन्समध्ये किंवा सोल्युशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये, तर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंजेस, डायरेक्शन त्याची एक तर अँटी क्लॉकवाईज होईल किंवा क्लॉकवाईज होईल. क्लॉकवाईज असेल तर ते बघूया आपण. तर त्याचं रोटेशन आपल्याला बघायला मिळणार आहे. ते रोटेशन जे आहे ते चेंज होणार आहे, म्हणजे एक तर अँटी क्लॉकवाईज किंवा क्लॉकवाईज डायरेक्शने जाणार आहे. त्या सबस्टन्सला ज्यावेळेस त्याच्यात व्हायब्रेशन होतात किंवा रोटेशन होतं त्याला आपण ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणतो. अँड ज्यावेळेस दिस फेनॉमेनॉन इज नोन ॲज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. सो ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी तुमची क्लिअर झाली असेल असं मी समजतो. आता खाली पण तेच, वेन ऑर्गॅनिक सबस्टन्स इन सोल्युशन इज एबल टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट इज क्लॉकवाईज डायरेक्शन. तर तो सबस्टन्स ज्यावेळेस प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट पास केला आपण सोल्युशनमध्ये सोल्युशन ऑफ सबस्टन्स, तर तो क्लॉकवाईज डायरेक्शनने गेला किंवा राईट हँड साईड इकडच्या साईडने म्हणजे राईट हँड साईडने जर आला तर दिस इज नोन ॲज डेक्स्ट्रो रोटेटरी अँड इट इज डिनोटेड ॲज डी ऑर साइन ऑफ दिस डेक्स्ट्रो रोटेटरी इज प्लस साइन. Then next, when organic substance is solution able to rotate plane of polarized light in anti-clockwise direction or the left hand side ने ज्यावेळेस रोटेट होईल अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन हे रोटेट होईल. दिस इज नोन ॲज लिओ रोटेटरी अँड लिओ रोटेटरी इज डिनोटेड ॲज एल साइन अँड और द साइन दिस इज अन प्लस मायनस साइन. So this is about dextrorotatory and levorotatory and what is an optical activity. So what is a plane of polarized light? Plane of polarized light मी सांगितला जस्ट, पण इथे पण एक मिनिटात बघूया. वेन ऑर्डिनरी लाईट इज पासेस थ्रू अँड निकोल प्रिझम, ज्यावेळेस आपण ऑर्डिनरी लाईट पास करणार आहोत निकोल प्रिझममध्ये किंवा पोलरायझरमधून, सो अ रे ऑफ लाईट इमर्स आउट वोज व्हायब्रेशन ऑकर्स ओनली इन वन प्लेन. तर त्या निकोल प्रिझममधून त्या ऑर्डिनरी लाईट पास केल्यानंतर आपल्याला ज्यावेळेस लाईट इमर्ज होईल या निकोल प्रिझममध्ये त्यावेळेस व्हायब्रेशन ऑकर्स ओनली इन वन प्लेन. जे ऑर्डिनरी लाईटमध्ये ते व्हायब्रेशन आपल्याला बघायला मिळत होते सगळीकडे, तर ते एकाच प्लेनमध्ये इमर्ज होत आहेत आणि एकाच प्लेनमध्ये ते पोलराइज लाईट जे आहे ती इमर्ज होत आहेत. सो द डिव्हाइस दॅट ब्रिंग्स पोलरायझेशन इज लाईट, म्हणजे ते जे पोलरायझेशन आपल्याला बघायला मिळणार आहे दिस इज कॉल्ड ॲज पोलरायझर. तर पोलरायझर म्हणजे काय आपण बघितलं की म्हणजे निकोल प्रिझम जो तो एक पोलरायझर आहे की ज्याच्यात आपण ऑर्डिनरी लाईट पास करतो आणि आपल्याला एकाच प्लेनमध्ये ती लाईन जी आहे ती व्हायब्रेट होताना दिसते. सो दिस इज नोन ॲज पोलरायझर. अँड द पोलराइज लाईट म्हणजे तीच लाईट जी आपण पास केल्यानंतर पोलरायझरमध्ये ती एकाच प्लेनने व्हायब्रेट होत असते, त्या लाईटला आपण प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट असं म्हणतो. सो व्हॉट इज अन पोलरीमीटर? द ॲपरेटस विच इज यूज टू मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट इज कॉल्ड ॲज पोलरीमीटर. आता पोलरीमीटर म्हणजे काय? तर पोलरीमीटर हे ॲपरेटस आहे की ते कशासाठी यूज केलं जातं? मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन. तर एखाद्या कंपाऊंडचं ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करण्यासाठी ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट, तर प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट पास केल्यानंतर त्याचं ऑप्टिकल रोटेशन चेक करण्यासाठी आपण पोलरीमीटर जे आहे ते यूज करत असतो आणि त्या ॲपरेटसला पोलरीमीटर असं म्हणतो. सो दिस इज ऑल्सो सेम डायग्राम. ऑर्डिनरी लाईट पासेस थ्रू निकोल प्रिझममध्ये पास केल्यानंतर आपल्याला बघा इथे सगळीकडून ती लाईट जी होती ती सगळीकडे ती जात होती, पण ज्यावेळेस निकोल प्रिझम किंवा पोलरायझरमधून आपण ज्यावेळेस आपण पास केली त्यावेळेस आपल्याला पोलराइज लाईट मिळाला किंवा प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट इथे मिळाला. ते प्लेन ऑफ पोलराइज आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये ज्यावेळेस पास करणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला दोन प्रकारचे रोटेशन मिळणार आहे. एक क्लॉकवाईज रोटेशन, रोटेट टू द राईट, दिस इज अन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अँड ऑर अदर इज अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. एक जो आहे तो अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट टू द लेफ्ट, अँड दिस इज अन लिओ रोटेटरी ऑर डिनोटेड बाय एल ऑर मायनस साइन. सो दिस इज अबाउट ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी ऑर प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट. इथे परत हेच की जे आपण ही जी डायग्राम बघितली ती की पोलरीमीटर कन्सिस्ट ऑफ टू निकोल प्रिझम, की जो पोलरीमीटर असतो तो दोन प्रकारचे निकोल प्रिझम जे आहेत किंवा पोलरायझर्स जे आहेत
दोन प्रकारचे निकोल प्रिझम कन्सिस्ट करतो. सो एक पोलरायझर असतो आणि शेवटचा ॲनालायझर. ॲनालायझर म्हणजे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड नंतर ज्या पद्धतीचे लाईट दाखवतो आहे ते ॲनालाइज केल्यानंतर दिस इज अन ॲनालायझर. So the monochromatic light or ordinary light passes through the Nicol prism. It gives plane of polarized light passes through organic substance, gives direction of rotation of molecules. जे मी आता मागाशी सांगितलं तेच. Then first adjust the lenses of polarizer and analyzer. तर याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, नेमकं वर्किंग कसं करत असतं हे. तर आपल्याला सगळ्यात आधी जी पोलरायझरचे म्हणजे हा जो निकोल प्रिझम आहे त्याच्या लेन्सेस ज्या आहेत या पोलरायझरच्या आणि पुढे जो असणार आहे तो ॲनालायझर, तर या दोघांच्या लेन्सेस आहेत ते आपल्याला ॲडजस्ट करावे लागणार आहेत सच दॅट मॅक्झिमम लाईट इज अलाउड टू द पास. तर त्या कशा ॲडजस्ट कराव्या लागणार आहेत की मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ ही जी लाईट आहे ती पास व्हायला पाहिजे. म्हणजे या निकोल प्रिझमच्या लेन्सेस कशा सेट कराव्या लागणार आहेत किंवा कशा ॲडजस्ट कराव्या लागणार आहेत की मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ लाईट याच्यातून पास व्हायला पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट ही व्यवस्थित मिळणार आहे. And then now a sample is then placed into the polarimeter tube. This is an polarimeter tube, organic compound. That means the sample is placed in the polarimeter tube. या polarimeter tube मध्ये आपल्याला आपलं सॅम्पल टाकायचं आहे. तर सॅम्पल टाकल्यानंतर the substance is optically active when it rotates the plane of polarization. म्हणजे तो सबस्टन्स जो आहे तो इथे टाकल्यानंतर मग आपल्याला असं बघायला मिळेल की तो ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्टन्स आहे ज्यावेळेस तो प्लेन ऑफ पोलरायझेशनमध्ये रोटेट होणार आहे. अँड देन ट्रान्समिशन ऑफ लाईट इज डिस्टर्बड. आणि म्हणजे ती जी लाईट होणार आहे ती डिस्टर्ब ज्यावेळेस होणार आहे त्यावेळेस आपण म्हणू शकतो की तो जो कंपाऊंड आहे तो ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह आहे. नाव ॲडजस्ट द ॲनालायझर सच दॅट ओरिजिनल ट्रान्समिशन इज मॅक्झिमम लाईट इज ऑप्टेन दस मेजर द अँगल ऑफ रोटेशन. तर याच्यानंतर परत आपल्याला ॲनालायझर कशासाठी लागणार आहे, तर जी ट्रान्समिशन ऑफ लाईट होणार आहे ओरिजिनल लाईट जी येणार आहे तर ती ट्रान्समिशन म्हणजे त्याच्या पुढे आपल्याला ॲनालायझर का ॲडजस्ट करावं लागणार आहे, तर जी ट्रान्समिशन ऑफ मॅक्झिमम लाईट जी आहे ती मिळायला हवी त्या कंपाऊंडमधून लाईट पास झाल्यानंतर. आणि इट ऑप्टेन दस मेजर द अँगल ऑफ रोटेशन की त्या रोटेशनचा अँगल मेजर करण्यासाठी तो अँटी क्लॉक ऑफ डायरेक्शनला किती रोटेट झालेला आहे, किती अँगलने रोटेट झालेला आहे किंवा क्लॉकवाईज डायरेक्शनने किती रोटेट झालेला आहे, तर तो अँगल आपल्याला बघण्यासाठी तर तो आपल्याला ॲनालायझर लागणार आहे. देन इफ सबस्टन्स रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट क्लॉकवाईज डायरेक्शन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वेन रोटेटेड अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन इट इज लिव्हो रोटेटरी. सो दिस इज अबाउट हाऊ optical activity check or how the polarizer or light will be working. So or how we find out the optical activity of the particular or substance or particular compound. तर कशा पद्धतीने आपण एखाद्या कंपाऊंडची ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी चेक करू शकतो, तर याची ही पूर्ण मेथड होती. तर मग त्याच्या पुढे जाऊन आपण आपले शेवटी हे समजलं की जो तर तो क्लॉकवाईज डायरेक्शनने गेला तर तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आणि अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने गेला तर तो लिव्हो रोटेटरी. तर मग ॲक्च्युअलमध्ये तो ज्यावेळेस अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट होईल तर त्याचं स्पेसिफिक रोटेशन किती असणार आहे, म्हणजे तो किती प्रमाणात रोटेट होणार आहे, म्हणजे नेमका रोटेट झाला आपण हे म्हणू शकतो पण ती किती प्रमाणात रोटेट झाला तर ते कसं बघायचं आपल्याला किंवा कसं चेक करायचं, तर किंवा तो अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने गेला तर मग त्याचं रोटेशन कशा पद्धतीने झालं. सो ते बघण्यासाठी आपल्याकडे मग स्पेसिफिक रोटेशन नावाची एक कन्सेप्ट आहे जी तुम्ही फिजिक्समध्ये किंवा फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये याच्या आधी ऐकलेली असेल. सो स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाईन ॲज अ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ सोल्युशन ऑफ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर और 1 डायमीटर अँड द कॉन्सन्ट्रेशन इज 1 ग्रॅम पर मिलीलीटर फॉर द गिवन वेवलेंथ ऑफ द लाईट ॲट द गिवन टेम्परेचर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दोन वेगवेगळे कंपाऊंड्सचं आपल्याला रोटेशन चेक करायचं आहे किंवा तो ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी चेक केल्यानंतर मग त्याचं रोटेशन चेक करायचं आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला मॉलिक्यूल जो आहे फॉर एक्झाम्पल आपण पहिला जो मॉलिक्यूल घेतला तो 1 मोलर घेतला आणि सेकंड जो कंपाऊंड आहे तो 2 मोलर घेतला आणि तो जो पोलरीमीटर होता म्हणजे ज्याच्यात आपण सोल्युशन टाकलेलं आहे त्याची लेंथ जी असणार आहे एका याची जी 20 सेंटीमीटर होती आणि दुसऱ्याची 10 सेंटीमीटर होती. मग जर आपण ज्यावेळेस असं केलं की त्याची कॉन्सन्ट्रेशन पण चेंज आहे पोलरीमीटर किंवा त्याची सोल्युशन आपण ज्याच्यात टाकलेलं आहे त्याची लेंथ पण कमी जास्त आहे तर ऑब्व्हियसली आपल्याला प्रॉपर रिझल्ट मिळणार नाहीत.
मग आपल्याकडे स्पेसिफिक रोटेशनमध्ये काय की आपण कुठलंही सोल्युशन जे घेतलं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते म्हणजे दोघं याचंच सेम असणार आहे 1 ग्रॅम पर मिलीलिटर. म्हणजे पर मिलीलिटरला 1 ग्रॅम आपल्याला त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं आहे. आपण वेगवेगळे सबस्टन्सेस ज्यावेळेस ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी चेक करणार आहोत. आणि जी पोलरीमीटरची लेंथ असणार आहे ती 10 सेंटीमीटर असणार आहे प्रत्येक सोल्युशनला. कारण मग त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होईल. कॉन्सन्ट्रेशन चेंज झाल्यानंतर त्याचं रोटेशन पण कमी जास्त प्रमाणात दाखवेन. सो दिस इज फॉर स्पेसिफिक रोटेशन. सो specific rotation is defined as the rotation produced by the solution of length of 10 centimeter is equal to 1 decimeter. म्हणजे 10 सेंटीमीटर म्हणजे 1 डेसिमीटर असतं. तर त्या सोल्युशन किंवा त्या पोलरीमीटरची जी लेंथ आहे ती आपल्याला 1 डेसिमीटर लागणार आहे. आणि कॉन्सन्ट्रेशन जे असणार आहे ते 1 ग्रॅम पर मिलीलिटर फॉर द गिवन वेवलेंथ ऑफ द लाईट. तर त्याची जी वेवलेंथ असणार आहे त्या गिवन वेवलेंथला लाईटच्या गिवन वेवलेंथला ॲट द गिवन टेम्परेचर की जे काही टेम्परेचर असणार आहे त्याला कॉन्सन्ट्रेशन आणि ती पोलरीमीटरची लेंथ आहे ती सेम असणार आहे. म्हणजे ती फिक्स असणार आहे. सेम नाही, फिक्स असणार आहे. सो स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्झर्व्ड रोटेशन इन डिग्री डिवायडेड बाय लेंथ इन डायमीटर अँड कॉन्सन्ट्रेशन इन ग्रॅम पर ml. सो दिस इज specific rotation, temperature is there, and this stands for wavelength. So specific rotation is equal to observed rotation divided by length in diameter and concentration in gram per ml. So this is for rotation observed, and this stands for wavelength. L stands for length in decimeter. दिस L इज लेंथ इन डेसिमीटर आपण बघितलं 1 डेसिमीटर त्याची लेंथ होती. आणि कॉन्सन्ट्रेशन इन ग्रॅम पर ml इज इक्वल टू 1 ग्रॅम पर मिलीलिटर. तर अशा पद्धतीची ह्या सगळ्या कन्सेप्ट म्हणजे L stands for length of decimeter, C stands for concentration in gram per ml, and the mu observed is equal to rotation observed, and D stands for this T wavelength, and T in degree Celsius, that is temperature. So a specific rotation is therefore reported as a mu 25 degree Celsius, and D stands for wavelength is equal to +3 degree. तर अशा पद्धतीने स्पेसिफिक रोटेशन रिपोर्ट केलेलं आहे की स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू +3 डिग्री, अँड दॅट इज ॲट द डी लाईन ऑफ सोडियम ॲट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस. जर सोडियम घेतला आपण तर त्याचं 25 डिग्री सेल्सिअसला 1 डेसिमीटर ट्यूबची जी लेंथ आहे ती असणार आहे कंटेनिंग 1 ग्रॅम ऑफ ml ऑफ ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्टन्स. की ऑप्टिकल ॲक्टिव्ह सबस्टन्स घेतल्यानंतर त्या ट्यूबची 1 डेसिमीटर जी आहे ती ट्यूबची लेंथ असणार आहे. आणि कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे 1 ग्रॅम पर ml, आणि टेम्परेचर असणार आहे 25 डिग्री सेल्सिअस. सो द स्पेसिफिक रोटेशन इज +3 डिग्री. तर आपल्याला त्याचं स्पेसिफिक रोटेशन मिळणार आहे +3 डिग्री. स्पेसिफिक रोटेशन इज characteristics property of molecule like melting point, boiling point, refractive index. तर स्पेसिफिक रोटेशन काय आहे? कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आहे मॉलिक्यूलची. कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज असतात कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज? दॅट इज मेल्टिंग पॉईंट, जे प्रॉपर्टीज असतात मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, त्याच्या पद्धतीचं स्पेसिफिक रोटेशन होतं एक कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आहे एखाद्या मॉलिक्यूलची. तर अशा पद्धतीने त्याचं स्पेसिफिक रोटेशन किंवा ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड आपण कशा पद्धतीने ओळखू शकतो, तर या सगळ्या गोष्टी. त्यानंतर आता टेट्राहायड्रल कार्बन जो असतो एखादा, टेट्राहायड्रल कार्बन म्हणजे काय? तर ही सुद्धा एक कन्सेप्ट आहे छोटीशी. अकॉर्डिंग टू वॅन हॉफ नावाचा सायंटिस्ट होता, आणि लिबेल इन 1874 1874 व्हॅन हॉफ आणि लिबेल यांनी 4 valencies of carbon atom are directed to the 4 corners of tetrahedron at the center of which carbon is imagined to be situated. म्हणजे एक कार्बन ॲटम की ज्याची व्हॅलन्सी 4 असणार आहे. व्हॅलन्सी 4 म्हणजे त्याला वेगवेगळे 4 डिफरंट ग्रुप्स अटॅच असणार आहेत किंवा 4 बॉन्ड्स असणार आहेत ॲज डायरेक्टेड टू द 4 कॉर्नर्स. म्हणजे ते त्या कार्बनच्या 4 वेगवेगळ्या कार्बन्सला, किंवा टेट्रा म्हणजे 4, हेड्रा म्हणजे त्याच्या बाजू 4 वेगवेगळ्या बाजूला किंवा 4 वेगवेगळ्या कॉर्नर्सला ॲट द सेंटर्स, म्हणजे सेंटरचा कार्बन आहे त्याच्या 4 वेगवेगळ्या बाजूला वेगवेगळे ग्रुप्स असणार आहेत. ऑफ विच कार्बन इज इमॅजिनेड टू बी सिच्युएटेड. म्हणजे तो इमॅजिनेशनचा पार्ट आहे की कार्बन जो आहे सेंटरला असणार आहे, आणि ते 4 टेट्राहायड्रॉन म्हणजे 4 वेगवेगळ्या व्हॅलन्सीज असणार आहेत त्याच्या
अवतीभोवती सिच्युएटेड असणार आहेत. दिस नेचर इज नोन ॲज टेट्राहेड्रल नेचर. टेट्रा म्हणजे 4, हेड्रल म्हणजे त्याच्या बाजू, की टेट्राहेड्रल सेंट्रल कार्बन, त्याला 4 वेगवेगळ्या बाजू असलेल्या टेट्राहेड्रा नेचर असलेला आपला कार्बन ॲटम. तर तो अशा पद्धतीचा कार्बन, त्याला वेगवेगळ्या WXYZ, तर 4 वेगवेगळे ग्रुप त्याला अटॅच आहे. टेट्राहेड्रॉन सेंट्रल कार्बन 1 2 3 4. टू फाइंडिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ आयसोमर फॉर द कंपाऊंड ऑफ द फॉर्म्युला. म्हणजे आपल्याला 2 वेगवेगळे आयसोमर्स ज्यावेळेस फाइंड करायचे असतात, तर ज्यावेळेस मॉलिक्युलरचा कंपाऊंड फॉर्म्युला अशा पद्धतीचा असेल, WXYZ 4 वेगवेगळे ग्रुप, WXYZ 4ही वेगवेगळे ग्रुप. इट इज पॉझिटिव्ह इव्हिडन्सेस टू टेट्राहेड्रल कार्बन. जर आपल्याला 2 वेगवेगळे आयसोमर्स शोधायचे असतात ज्यावेळेस त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अशा पद्धतीचा असेल, तर त्यावेळेस मग टेट्राहेड्रल जो कार्बन आहे ना, तो पॉझिटिव्ह इव्हिडन्सेस त्याने दाखवलेले आहेत की त्याच्यात आपल्याला 2 वेगवेगळे आयसोमर्स जे आहेत ते मिळू शकतात. अँड धिस 2 काइंड्स ऑफ आयसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर आर कॉल्ड इनॅन्शिओमर्स. तर हे जे 2 प्रकारचे आपल्याला आयसोमर्स मिळत आहेत ते काय असणार आहे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ इच अदर, एकमेकाच्या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज असणार आहेत. आणि ज्यावेळेस 2 वेगवेगळ्या आयसोमर्सचे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दाखवतात ते आपण इनॅन्शिओमर्स म्हणतो. हे पुढच्या लेक्चरला आपण बघणार आहोत, व्हॉट इज अन इनॅन्शिओमर्स. सो दिस इज सिम्पल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल. दिस इज टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल. त्याच्यातून आपण मिरर पास केला तर आपल्याला 2 वेगवेगळे आयसोमर्स मिळतात. कसा, तर इथे बघा टेट्राहेड्रॉन XYZ, तर हा इकडचाच X आहे ना, तो इकडे रोटेट झाला. म्हणजे हा ज्यावेळेस इथून मिरर पास केला तर हा जो आपला हात आहे, असा हात होता आपला, म्हणजे हा मॉलिक्यूल सिम्पल हात पकडा तुम्ही असा होता. तर तो ज्यावेळेस इथून मिरर पास केला आपण, तर तो आपल्याला असा दिसणार आहे. तर ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा हात आपल्या एखाद्या म्हणजे आरशासमोर नेला, तर तुम्ही हा इकडचा हात जर डावा हात आरशासमोर ठेवला, असा हा मिरर आहे मिरर, तर मिररसमोर जर तुम्ही असा हात ठेवला ना, तो तुम्हाला मिररमध्ये अशा पद्धतीचा दिसतो. तो दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. नॉन सुपर इम्पोजेबल म्हणजे जे सुपर इम्पोज नाही करत, सिमिलर प्रॉपर्टीज नाही दाखवत, सेम नाही दिसत. असा जर तुम्ही एखादा मॉलिक्यूल ठेवला तर तो असा दिसतोय. आता हा मॉलिक्यूल तुम्ही असा ठेवलेला आहे, X इकडे, Y इकडे, WZ, हे तर ठीक आहे. पण असा मॉलिक्यूल होता, पण याच्यातून मिरर इमेज ज्यावेळेस पास केला, इकडे X आहे, इकडे तुमचा Z आहे, तर ज्यावेळेस मिरर पास केला तर तो मॉलिक्यूल जो होता तो असा जाऊन बसला. म्हणजे इकडचा X तिकडे गेला, इकडचा Y इकडे गेला. सो अशा पद्धतीचे आपल्याला 2 आयसोमर्स मिळाले. आणि अशा आयसोमर्सला आपण नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, आयसोमर्स ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज असे आयसोमर्स म्हणतो. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज इनॅन्शिओमर्स. तर ज्यावेळेस एखादा कंपाऊंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर किंवा एखादा आयसोमर्स वेगवेगळे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज पास होत असेल, तर त्या जे आयसोमर्स मिळतात त्याला आपण इनॅन्शिओमर्स असं म्हणतो. सो इनॅन्शिओमर्स आपण सेपरेटली पुढे पण कन्सेप्ट बघणार आहोत. दिस इज अबाउट टेट्राहेड्रल कार्बन. टेट्राहेड्रल म्हणजे कार्बनला 4 वेगवेगळे ग्रुप्स, त्याचे 2 आयसोमर्स आपल्याला मिळत आहेत, जे की मिरर इमेज आहेत एकमेकाचे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आहेत. सो दिस इज अबाउट ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी, व्हॉट इज अन स्पेसिफिक रोटेशन अँड द अबाउट टेट्राहेड्रल कार्बन. तर आज आपण इथेच थांबूया. थँक्यू.